لیکن اس کے خوف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، ابھی بھی ویسے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، جس پر وہ کچھ دیر مزید وہاں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخری نگاہ اس پر ڈالتا ہوا پیچھے مڑ گیا تھا اور ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے اب وہ حفیظ سے انداز میں حرم کو دیکھتے ہوئے شکایت کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کیوں نہیں کہ اس کے بابا آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ شخص کب سے وہاں آ کر کھڑا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ بالکل بچوں کی طرح اچھل کود رہی تھی۔ شکر ہے کہ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ پھر بھی بری طرح سے شرمندہ ہو گئی تھی۔ پھر مقابل کی نظریں اور شخصیت اس قدر باروب اور پر اثر تھی کہ اچھا بھلا انسان بھی گھبرا جاتا ہے۔ پھر تو وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جو پہلے ہی اس کا سخت انداز دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ مزید وہاں رک نہیں پائی تھی، بلکہ کسی طرح حرم کو بہلا پھسلا کر اسے لیے اس کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ حالانکہ حرم کا بھی مزید کھیلنے کا موڈ تھا، لیکن وہ اسے ڈرائنگ کا لالچ دیتی ہوئی آخرکار اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر چکی تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ پہلے بھی زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہتی تھی، جبکہ فرجاد شاہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کی بیوی اسے دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، یہ سوچ کر ہی اسے عجیب سی احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ آخر وہ کیوں اس سے اتنا ڈرتی تھی؟ وہ اتنا بھی خوفناک نہیں تھا وہ اسے دیکھ کر ڈر جائے۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اسے دیکھ کر بڑے بڑے آفیسرز گھبرا جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی پہلی بیوی بھی یوں ہی اسے دیکھ کر گھبراتی تھی، اور اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ سامنے والا خود بخود ہی رعب میں آ جاتا تھا۔ لیکن زندگی میں پہلی بار کسی کا خود سے ڈرنا اور گھبرانا اسے ایک آنکھ نہیں پا رہا تھا، اور وہ اپنی اس کیفیت کی وجہ سے خود ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید اس کا دل بدل رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بناتی جا رہی تھی، اور وہ یہ بات ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اپنے میرے سامنے آتا وہ ایک گہرا سانس لے کر تیزی سے اپنی پاکٹ میں سے اپنا موبائل نکال گیا تھا، اور موبائل پر نظر آتا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری اتری تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے مزے سے کھلکھلاتے ہوئے کھیل رہی تھی، اب ڈری سہمی ہوئی سی شکل بنائے حرم کے ہاتھ پکڑے اسے یہاں سے چلنے کے لیے منانے کی کوشش کر رہی تھی، اور ان دونوں کو حرم کے کمرے کی جانب دیکھ کر اپنے جبڑے پیچھے تھے۔ اب وہ کوئی ایسا بھی جن نہیں تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کے باہر رہنے میں خطرہ ہو۔ وہ سخت نظروں سے اس لڑکی کو گھور کر رہ گیا تھا جو نہایت عجلت میں اس کی بیٹی کا ہاتھ پکڑے تیزی سے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے اب کیمرہ حرم کے کمرے پر سوئچ کر لیا تھا۔ اب وہ ان دونوں کو پینٹنگ کا کام تمام سامان اکٹھا کر کے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر ڈرائنگ کرتا ہوا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے کی رونق ایک بار پھر لوٹ آئی تھی، جسے دیکھ کر جیسے فرجاد شاہ کے دل کو قرار آیا تھا، لیکن ابھی بھی دل میں کوئی عجیب سی چبھن تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس لڑکی کا رویہ اور انداز اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن وہ خود اپنے جذبات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے سوائے ملانے کے اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بڑا ہی مغرور انسان تھا۔ اپنی پہلی بیوی جسے بے انتہا عزت اور کبھی اس سے اس قدر بے تکلف نہیں ہوا تھا کہ اسے کسی معاملے میں صفائی دیتا یا اس سے محبت بھری باتیں کرتا، یہ سب کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر یہ لڑکی تو اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنے الفاظ اسے پرسکون اور معتبر کرتا، لیکن دل کی بدلتی حالت اس پر عجب سی کیفیت طاری کیے ہوئے تھی۔ اسے وہ لڑکی چاہیے تھی وہ جس نے نکاح کے وقت یہ عزم کیا تھا کہ اس لڑکی کو کبھی بیوی کی حیثیت نہیں دے گا، اب خود ہی اسے بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنے ہی الفاظ سے پھرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ انا کا مارا مغرور مرد خود اس لڑکی کی جانب قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا، اور اس لڑکی کو خود اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب تو وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا، جھنجھلا کر اپنا موبائل بیڈ پر اچھال کہتا، کب تک وہ اپنی بیوی کو یوں چوری چھپے دور دور سے دیکھتا رہے گا؟ پتہ نہیں وہ لڑکی کیوں اتنی ڈرپوک تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس کی بات پر زندگی بھر کے لیے قائم ہو جائے، اور وہ اس کا شوہر تھا، اور پھر تو وہ ایک نازک سی کم عمر لڑکی تھی، اور اس عمر کی لڑکیاں تو اپنے شوہر اور شادی شدہ زندگی کو لے کر کتنے ہی خواب دیکھتی ہیں۔ کیا اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے اور وہ اس شوہر کے ساتھ ایک نامرد زندگی گزارے؟ وہ کم سے کم ایک کوشش تو کر سکتی تھی، اور اس کی جانب بڑھنے کی، اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی، لیکن وہ تو الٹا ہی اسے دیکھ کر اس سے بھاگنے کی
कोशिश में होती थी। वो उसे खुद से दूर करके उससे उसकी हैसियत पहले ही दिन उस पर बेवर करवा कर अब चाहता था कि वो उसकी बीवी बने और खुद उसकी जाने बढ़े, और ये तो नामुमकिन था। वो अपनी कैफियत पर झिंझला उठा था, अब वाशरूम की जाने बढ़ गया था। आज पहला रोज़ा था और मोमना को शुरू ही से तमाम रोज़े रखने की आदत थी, लेकिन मुलाजमीन उसे मालूम हुआ था कि फरजाद रोज़े नहीं रखता और ना ही उसके मेंशन में कोई सहरी या अफ्तारी का एहतमाम होता है, जिस पर उससे दिली तौर पर अफसोस हुआ था। लेकिन वो यहाँ आकर अपनी आदतें नहीं बदलने वाली थी। उसे आदत थी नमाज और रोज़े की, और यहाँ पर भी अपनी इबादत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली थी। उसके नज़दीक तो उसका सबसे कुछ उसका राबी था, जो कि हर मुश्किल में उससे तन्हाई में हर लम्हे में उसके साथ होता था। फिर वो कैसे से भूल जाती। सहरी के वक़्त उठते उसने चंद खजूरों जो उसने किचन में केबल में कल रात उठाई थी और पानी के साथ ही रोज़ा रख लिया था, क्योंकि अकेली रात इस पैर किचन में जाते हुए उसे खौफ आ रहा था। और उस वक्त तमाम मुलाजमीन अपने क्वार्टर में थे और वो खुद नीचे जाकर अकेले सहरी नहीं बना सकती थी। फिर वो यहाँ की मालकन थोड़ी ना थी कि मुलाजमीन को हुक्म देती कि वो सहरी के वक्त यहाँ मौजूद हो, इसलिए उसी पर गुजारा करना था। पहली बार ऐसी सहरी की थी, वरना उनके घर में जितनी भी गुर्बत थी, उनकी अम्मा हमेशा सहरी के वक्त उठकर उन सबको गर्मा गर्म पराठे बनाकर देती थी, जिन्हें वो दही या लस्सी के साथ खाते थे। वो वक़्त याद करके उसकी आंखें नम हुई थी, और उस बड़े से घर में सब कुछ हो कर भी कुछ नहीं था। उसका दिल आज भी खाली था। वो यहाँ आकर बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। हरम की मौजूदगी में फिर भी उसका दिल बहल जाता था, लेकिन अक्सर कभी तन्हाई में वक़्त मुयस्सर आता तो अपनी तन्हाई और उदासी तो खुद ही घबरा जाया करती थी। वो कभी कभी सोचती थी कि क्या यही उसका मुकद्दर है, क्या उसे ज़िंदगी भर अब ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता था, बल्कि दिल मजीद भारी हो जाया करता था। अपने नसीब पर अक्सर वो रातों को उठकर आंसू बहाया करती थी, लेकिन फिर अपने रब की खातिर उसकी रज़ा में राज़ी होते खुद पर काबू पाकर सब्र कर जाया करती थी कि शायद इसी में कोई बेहतरी हो। खाली पेट रोज़ा रखने से उसकी हालत दोपहर तक काफ़ी खराब हो गई थी, और शाम तक तो उसमें चलने फिरने की भी हिम्मत नहीं थी। हरम उसकी हालत पर काफ़ी परेशान थी। जब फरजाद शाह को, जो आज अपने कामों में काफ़ी मसरूफ था, वक़्त मिलते ही उसने मोबाइल निकालते ही अपनी बेटी और बीवी को देखना चाहा, तो बीवी की हालत देखकर वो घबरा उठा। बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी थी। ऐसा लगता था कि जैसे जिस्म में जान अफ्तारी में अभी काफ़ी वक़्त पड़ा था, और उसकी असर की नमाज अदा करते ही बात हो गई थी कि कदमों में मजीद खड़े रहने की से इनकार कर दिया था। वह खामोशी से बिस्तर पर लेट गई थी, और उसके वजूद में अब गुनूद की तारी हो गई थी। जिंदगी में पहली बार बगैर सहरी के कुछ खाए रोज़ा रखा था, जो कि उसकी नाजुक जान पर काफ़ी भारी साबित हुआ था। फरजाद शाह फिलहाल एक ज़रूरी मीटिंग में था। उस दौरान ही उसे फुर्सत मिलने पर अपने मोबाइल पर जो ही निगाह डाली, जब सामने का मंजर देखकर वो अचानक सबसे एक्सक्यूज करता हुआ मीटिंग रूम से बाहर आया था और तेजी से मेंशन में कॉल मिलाई थी। आगे से एक मुलाजमा ने कॉल उठाई तो वो तेजी से उससे मोमना के बारे में पूछने लगा, जिस पर मुलाजमा ने उसे सब कुछ बता दिया और अपनी मुठियाँ पीछ कर रह गया था। इस लड़की की बेवकूफ़ी पर आज बेहद गुस्सा आया था। अगर रोज़ा रखना ही था तो कम से कम प्रॉपर सहरी करके रोज़ा रखती। यूं भूखे पेट रोज़ा रखकर अपनी हालत खराब करने की क्या तुक बनती है। मुलाजमा को अफ्तारी में मोमना के लिए हुसूसी एहतमाम करने का हुक्म देकर वो साथ ही अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके मेंशन पहुंचने का बोल चुका था। वो खुद भी तेजी से मीटिंग जल्दी जल्दी खत्म करते वो आज वक़्त से पहले ही घर के लिए निकल आया था। आपकी वाइफ काफ़ी कमज़ोर है और ऐसी हालत में यूं भूखे पेट रोज़ा रखना ठीक नहीं। वो वैसे भी बहुत कम उम्र है और फिर उनकी सेहत भी कुछ अच्छी नहीं। मेरा यही मशवरा होगा कि बेहतर है कि वो रोज़े ना रखें, और अगर रखना चाहती हैं तो अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। डॉक्टर की बातों पर उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। वो लड़की अभी तक बेसुध बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी बेटी भी परेशान थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बहलाया था। वो रोज़े के साथ भी, और फिर उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो उसे कुछ कह पाता, और वो फिर पहले भी उसे डरती थी। लेकिन इस वक्त इस कदर गुस्सा आ रहा था कि उसके बस नहीं चाह रहा था कि वो इस लड़की की तबीयत दुरुस्त कर दे। आखिर क्या सोचकर उसने ये सब कुछ किया था। मोमना के लिए ज़बरदस्ती अफ्तारी की ट्रे सजाते हुए मुलाजमा उसकी अफ्तारी उसके और हरम के मुश्तरका कमरे में ही ले आई थी, और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उठकर खुद अफ्तारी कर सकती। अजान होने पर मोमना ने वह मुश्किल चिकराते सर के साथ उठकर बैठते हुए अफ्तारी की थी, और खाना खाते ही जिसम में कुछ जान सी आ गई थी और वजूद को कुछ तवानाई मिली थी, और तो उसके हवास कुछ बेदार हुए थे, लेकिन जिसम पर मजीद सुस्ती तारी हो गई थी।
جسے بھگاتے اب وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فرجاد جو کہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ سنبھلے اور پھر اس کا دماغ درست کرے، ملازمہ سے اس کی افطاری کو سن کر حرم کو وہیں باہر بہلا کر چھوڑتا ہوا وہ خود اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پیشانی پر بل ڈالے اور اندر داخل ہوا تو سامنے اسے جائے نماز پر رکوع میں کھڑے سجود کرتے ہوئے پایا تھا۔ وہ وہی دروازے پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا خوبصورت اور معصوم چہرہ ایک عجب سے نور سے چمک رہا تھا اور وہ وہیں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل یہ اعتراف کر گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل کی اولین چاہت ہے۔ وہ بڑے ہی خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہی تھی اور وہ وہیں دروازے پر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور آج وہ اپنے دل کے آگے ہار گیا تھا۔ یہ اس کے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن دل ہی دل میں یہ اعتراف کر چکا تھا کہ لڑکی اس کے لیے بے حد خاص ہے۔ اپنی نماز ختم کر کے سلام پھیر کر مومنہ نے یوں ہی نگاہ اٹھائی تھی اور سامنے دروازے پر فرجاد شاہ کو کھڑا دیکھ کر ہمیشہ کی طرح اس کی رنگت خوف سے فاق ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر فرجاد شاہ جو کہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ چہرے پر بے اختیاری ناگواری آئی تھی۔ نماز ختم کرو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ سنجیدہ انداز میں اسے کہتا ہوا سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ سست روی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی، اور وہ جو پہلے اپنے لیے اور پھر حرم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگا کرتی تھی، اب بس اس کے لبوں پر فرجاد شاہ سے بچنے کی دعا جاری تھی۔ وہ کافی دیر تک اس شخص سے پناہ مانگتی وہیں بیٹھی رہی کہ شاید فرجاد شاہ اس کی دعا لمبی ہوتا دیکھ کر خود ہی اٹھ کر وہاں سے چلا جائے گا، لیکن آج شاید اس کے پاس فرصت تھی کہ وہ سکون سے بیٹھا اس کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا جہاں سے اسے مومنہ کا دایاں رخ نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی پتہ نہیں اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے دل کو لگتی تھی کہ وہ ہر وقت بغیر تھکے اسے یوں ہی دیکھ سکتا ہے۔ آج روزہ رکھا ہے، کل سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب طاقت نہ ہو تو روزہ رکھنے کی تو خود کو ہلکان کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، اس لیے اب سے کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی۔ جب تم میں ہمت آئے گی تب رکھ لینا روزے، لیکن ابھی نہیں رکھو گی تم۔ اس نے ابھی دعا ختم کرتے چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ جب وہ سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالانکہ اس کی پہلی بیوی بھی روزے رکھتی تھی، اکثر روزے کے دوران وہ نڈال ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس نے نہ تو کبھی اسے روکا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی پرواہ کی تھی۔ لیکن اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ صدمے کی حالت کی کیفیت میں اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ شخص اسے خرید کر لایا تھا اور وہ اس کا ہر حکم ماننے پر پابند بھی تھی، لیکن اب ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی کہ وہ اس کی عبادت پر پابندی لگاتا۔ مقابل کے ظلم پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ خود روزے نہیں رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی نہ رکھے، حالانکہ مقابل صرف اور صرف اس کی فکر میں ایسا بو رہا تھا۔ لیکن مومنہ کو لگا کہ اس پر اپنا رعب جمانا چاہتا تھا اور اس شخص کے آگے کچھ بولوانا ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ وہیں جائے نماز پر بیٹھی نظریں جھکائے آنسو بہانے لگی تھی۔ اسے یوں چپ چاپ روتا ہوا دیکھ کر فرجاد شاہ بوکھلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں نے صرف تمہاری صحت کے لیے کہا تھا۔ اس کے رونا دل کو بے چین کر گیا تھا، جس پر وہ تیزی سے بول اٹھا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے ہی اب زور و شور سے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جس پر وہ گھبرا کر اٹھتا ہوا تیزی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے؟ ایسا بھی کچھ نہیں کہا میں نے جو تم یوں رونے لگو۔ روزے رکھنے ہیں، اس نے بس اسے روزے رکھنے سے منع کیا ہے، جس پر وہ رونے لگی تھی، اسی لیے مقابل بے اختیار اسے پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ روتے ہوئے تیزی سے سر ہلا گئی تھی، جس پر گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے دل ہی دل میں خود سے عزم کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس لڑکی کو مزید روزے نہیں رکھنے دے گا، لیکن اب اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا تھا اور اسے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا بند کرو، رکھ لینا روزے، لیکن آج کے بعد تم میرے ساتھ ہی سحری اور افطاری کرو گی تو ہی روزے رکھنے دوں گا۔ اس کے الفاظ پر وہ حیرت سے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ مان گیا تھا اور اس کے لیے یہی بہت تھا کہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ فرجاد شاہ کبھی روزے نہیں رکھتا تھا اور کبھی بچپن میں ماں باپ کے ساتھ رکھے تھے، لیکن اس کے ماں باپ کے گزرنے کے بعد وہ اپنی لائف میں مگن ہوتا اسے دین سے پوری طرح سے دور ہو گیا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں کہ آخری بار کب روزہ رکھا تھا۔ اس کے لیے رمضان بھی وہی سیم روٹین ہوتی تھی، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ ہاں، عید وہ ضرور مناتا تھا،
नया लिबास पहनकर अपने डिपार्टमेंट में ईदी वगैरह बांट कर, लेकिन रोजे वगैरह कभी नहीं रखे थे। लेकिन जिंदगी में पहली बार उस लड़की के साथ वो सहरी के वक्त उठा था। उस लड़की की सेहत पर वो कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो चाहता था कि उसे अपनी आंखों के सामने खुद सहरी करवाए ताकि इसकी दोबारा हालत न बिगड़े। इसलिए उसके साथ ही सहरी और अफ्तारी करता। शुरू शुरू में वो एक दो दिन तो बस उसके साथ बैठकर उसे सहर अफ्तार भी करते हुए देखता था, लेकिन फिर उसके दिन में भी रोजे रखने की ख्वाहिश पैदा हुई और फिर वो भी उसके साथ ही रोजे रखने लगा। मोमना उसके अंदाज पर काफी हैरान थी। वो शख्स जो उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर कभी भी नहीं बिठाता था, उसके साथ सहरी और अफ्तारी करता था, बल्कि उसके साथ रोजे भी रखा करता था, बल्कि उसके साथ रख रहा था। और सिर्फ वही नहीं, तमाम मुलाजमीन भी हैरान थे कि जिंदगी में कभी किसी ने फरजाद शाह को रोजे रखते हुए नहीं देखा था। अब उस लड़की के साथ रोजे रखना जिसे वो कुछ नहीं समझता था, ये वाकई हैरानकुन था। वक्त यूं ही अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आर्य रोजे जा रहे थे और उसे भी हरम के साथ शॉपिंग पर लेकर गया था, जिस पर वो काफी हैरान हुई थी। उसने खुद उसे ईद की शॉपिंग करवाई थी, साथ ही उसे ये भी कहा था कि वो अपने बहन भाइयों के लिए जो ईदी खरीदना चाहती है खरीद ले। उस शख्स की ये करम नवाजी ममना की समझ से बाहर थी। पता नहीं वो शख्स क्यों इतना अच्छा मान रहा था। ईद के दिन वो हरम को तैयार करके खुद आम से होलिया में ही घूम रही थी। फरजाद किसी जरूरी काम से आज भी ऑफिस गया हुआ था। जब उसे मुलाजमत से पता चला कि फरजाद का एक दोस्त आया है। आप कौन है? आपको पहले कभी नहीं देखा। वो अभी हरम के कमरे में जाने ही लगी थी जब उसके दोस्त से टकरा गई। वो बगौर उसे देखता हुआ तेजस्वी से बोला, वो मैं हरम की आया हूँ। उसने सर झुकाए जवाब दे, जिस पर सामने वाला सर हिलाकर नरमी से मजीद उसके बारे में पूछा। दाखिली दरवाजे पर खड़ा फरजाद जो अभी ही आया था, ममना का जवाब सुनकर आग बगोला हुआ था और अब गुस्से से उन दोनों की बातें करते हुए देखने लगा। वो बस चंद मिनट ही बर्दाश्त कर पाया था। अभी वो उससे मजीद बातें करता जब फरजाद शाह दोनों के दरमियान हाय लवा से देखकर ममना हमेशा की तरह गायब होने लगी थी। जब वो उसकी गिलाई थाम गया था। अरे फरजाद, तुम आ गए। मैं हरम की नैनी से बात कर रहा था, बड़ी ही क्यूट और मासूम सी है। वो फरजाद के पीछे खड़ी लड़की को देखने की कोशिश करता हुआ नरमी से बोला था, जिस पर फरजाद की आंखों में खून उतरा था। जुबान संभाल कर बात करो, ये कोई नैनी नहीं है, ये मेरी बीवी है। फरजाद शाह के गुरा कर कहने पर जहाँ उसका दोस्त सर बढ़ा गया, वही मोमना हैरत से उसे देखने लगी। वो भला क्यों उसे अपने दोस्त के सामने बीवी की हैसियत दे रहा था, हालांकि उनका तो वलीमा भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो कि उसकी बीवी है। तो फिर आज वो अपनी ही बात क्यों फिर गया था। उसका दोस्त उसके अंदाज और तेवर देखकर ही वहां से निकलने के लिए बार तोड़ने लगा था। वो जितने गुस्से में था आज उससे नहीं रोका था। अगर वो रुक भी जाता तो शायद उसका ऐसा हशर करता कि वो याद रखता। क्या कह रही थी तुम? आया हो तुम भूल गई हो कि तुम मेरे निकाह में हो और मुझसे तो बड़ा डर लगता है। उसके साथ बड़ा मुस्कुरा कर बातें की जा रही थी। अपने दोस्त के जाने के बाद वो बात गजबनाक होता हुआ उसकी जाने बढ़ा था और उसका अंदाज ही देखकर वो मरने वाली हो गई थी। फरजाद शाह बगौर उसका जायजा ले रहा था, जो कि कल वाला पुराना जोड़ा पहने हुए थी और कपड़े उसने बड़े शौक से उसे ईद के लेके दिलवाए थे। मोहतरमा शायद इन्हें देखना भी गवारा नहीं किया। मैं बस कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मिसिस फरजाद। वो उसके दोनों बाजू थाम कर उसे अपने करीब करता हुआ बोला था और उसकी आंखों की तपश मुकाबिल घबरा गई थी। वो लोग लाउंज में खड़े थे। कोई भी मुलाजमा या हरम किसी भी वक्त आ सकती थी, लेकिन पता नहीं आज इस शख्स को क्या हो गया था। उसे तो उस गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही थी। उसने तो वही कहा था जो कि उसे समझाया गया था, फिर वो क्यों भड़क रहा था। वो बेचारगी से उसे देखने लगी। आपने ही कहा था कि मैं बीवी नहीं आया हूँ। उसके जवाब पर वो जब्त के होंठ भर कर रह गया था। नहीं हो तुम कोई आया, तुम फरजाद शाह की बीवी हो। तुम उसके दिल में बसने लगी। मैं नहीं जानता कि कब कैसे तुम मुझे अच्छी लगने लगी, लेकिन तुम्हारे बगैर अब गुजारा मुमकिन नामुमकिन हो गया है। मैं अब ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बीवी की हैसियत से मेरे साथ रहो, लेकिन वो तमाम हक देना चाहता हूँ जिसे तुम्हें महरूम रखा। ईद के बाद हमारा वलीमा है। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को मालूम हो कि तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी बातों पर वो बेयकीनी से उसे देखने लगे। वो शख्स कभी यूं उसे कबूल करेगा, ये तो उसने कभी हुआ में भी नहीं सोचा था। वो तो यही जिंदगी कबूल कर चुकी थी। जो मिला था उसी पर सब्र कर चुकी थी और शायद ये उसके सब्र का ही फल था कि वो मगरूर सा शख्स जिसके लिए वो कोई हैसियत नहीं रखती थी, आज उसके सामने खड़ा मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो इख्तियार शर्मा कर नजर झुका गई थी।
अब जाकर जल्दी से तैयार होकर आओ। मैं ईद पर अपनी बीवी को अपने पसंद के लिबास में सजा हुआ देखना चाहता हूँ। फिर शाम को तुम्हारे घर तुम्हारे बहन भाइयों को ईदी देने चलेंगे। उसके नरम अंदाज में कहने पर वो नम होते हुए आंखों के साथ दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा करती हुई सर हिलाकर तेजी से अंदर की जाने बढ़ गई थी, जबकि दिल में उस शख्स के बदले अंदाज पर अजब हीले पर धड़कने लगा था। जबकि फरजाद शाह अपने दिल की बात कहकर पुरसुकून सा होता हुआ उसका इंतजार करने लगा, जब उसकी कुल कायनात बन गई थी। इसे उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज।